Dynamics. Yes, I'm the new the Mustang. vehicle dynamics engineer for all of 7th generation Mustang that is not Ford Performance product. Oh, great, Yeah. great. Yeah, we also increased the quickness of the steering ratio. Yes, yeah. The MagneRide tuning and the MagneRide software is all new. We have an autocross track that we have on site, so we spent a lot of time making Yes. sure it was fun there, and we liked how the turn in, so we can change the damping as you turn the car. It changes compared to the drive mode, Yeah. whether you're turning or going Turning or straight, going straight. the speed of the car, Speed of the car, yeah. and also, you know, if you're like on the brakes. So we can change to all of those things to make sure that like your brake and turn in or your on throttle corner exit are all matched up. These cars love a trail brake. Yeah. So that means that That's why your laps looked good, because I was like, I saw your brake point. Yeah. I'm like, okay. Yeah. Really? Yeah. Wow, good. I am still wondering if the chassis, I mean, not the suspension part, but structures. Oh, the structures. Yeah, So- structures. So a big change that we made. What's happened? So a big change that we made is in between the 8 pillars, there's a cross car beam there. So that we've improved the stiffness to match the modes of the car. So basically, are you talking about this? This is behind the dashboard. Yeah. So I it's see. the cross car beam is what we call it. If the cross car beam is cross car solid, beam. the steering shaft is solid, but the airbag allows us to attenuate I see. between our MagneRide tuning and our ESC calibration, so the stability control calibration. So we worked very closely with the team that does the stability control calibration. 네, 캘리포니아에 도착한 지 이제 3일째 되는 날인데요. 오늘 드디어 포드에서는 저에게 5.0 GT 모델을 시승할 수 있는 기회를 줍니다. 네, 앞에 보이는 모든 차들이 지금 7세대 머스탱 5.0 GT 모델들이에요. 저한테 키가 있는데요. 자, 어떤 차가 제 차일까요? 시동을 먼저 걸어보겠습니다. 네, 드르렁거리는 8기통의 소리 들리시죠? 자, 이번 7세대 머스탱에는 재밌게 이 차를 좀 이용할 수 있는 다양한 기능들이 있는데요. 그 중에서 한 가지 신기한 거 보여드리겠습니다. 자, 열림 버튼 한번, 닫힘 버튼 한번. 다시 한번 해볼까요? 열림, 닫힘. 자, 분명히 운전석에는 제가 아직 안 탔고 아무도 없는데, 자, 다시 한번 열림, 닫힘. 네, 리모트 랩 기능입니다. 주차장에 가서 시동을 원격으로 걸고서 이렇게 이 아생마 머스탱에게 숨결을 내가 불어넣고, 자, 일어나봐, 지금 한번 가자, 한번 나가보자, 달려보자 라고 말할 수 있는 그런 재밌는 기능이라고 할 수 있어요. It makes that iconic Mustang sound just enhanced, that growl, that rumble. I mean, it's unmistakably Mustang. And you'll know as soon as you start the car, wow, I'm in a Mustang. There's also the option for the 10-speed automatic transmission. And there's a new shift schedule that's been calibrated, so it'll feel different. I'm really excited for you to experience the new shift schedule on the automatic. Now, with the automatic and the remote start feature, when those two are combined, you get one of the features that is closest to my heart, which is remote rev. I stayed, in particular, very close to the development process on remote rev, which, anyway, I stayed extremely close to the process to make sure that the rev profile was exactly right, exactly what our customers want. There's like a little pop at the end. 머스탱 GT 5.0의 운전석에서 그럼 뵙도록 하겠습니다. 자, 지금 머스탱 GT를 타고 로스앤젤레스 일반 도로에 올라왔습니다. 무게로 봐서는 어제 타본 에코부스트 2.3에 비해서 100kg 이상 무겁기 때문에 묵직한 맛은 사실 있어요. 처음에 출발할 때 느껴지셨나요? 이 토크감 5.0 자연흡기에서만 나올 수 있는 토크감은 역시나 명불허전 V8이다. 그래서 머슬카로 정말 느끼기 위해서는 정말 포드 머스탱 GT 5.0 GT를 고려를 꼭 해봐야 된다는 그런 생각을 타자마자 하게 됩니다. 기본적으로 480마력이에요 근데
지금 가변 배기 시스템을 옵션으로 더해서 거기에 6마력이 더해져서 무려 486마력입니다. 역대 포드에서 출시된 포드 자체에서 생산한 머스탱 GT 중에 최고 출력이에요. 저 전 모델 6세대와 비교했을 때 무려 30마력이나 올라갔어요. 심지어 6세대에 나왔던 좀 스페셜한 머스탱이었던 마하 1이라는 모델이 있었는데 그 모델조차 이 차보다 출력이 더 낮았습니다. 470마력이었거든요 7세대로 오면서 머스탱 GT의 가치가 더욱더 높아졌다라고 볼 수가 있겠습니다. 토크는 57.3kg 토크여서 충분하다고 할 수 있겠죠. 어제 만나본 분들 중에 포드 머스탱 전체 치프 엔지니어분이 있었어요. 포드에서 머스탱을 만들 때는 세 가지를 꼭 기억을 한다고 해요. 세 가지 F인데 첫 번째 F는 fast, 빨라야 된다. 두 번째 F는 fun, 재밌어야 된다, 즐거워야 된다. 세 번째 F가 for everyone이었어요. 어제 탔었던 2.3 에코부스트 같은 경우에는 그 세 가지 중에서 fun하고 for everyone에 조금 더 무게가 가 있는 차라고 하면, 오늘 타게 되는 이 GT 모델 같은 경우에는 네, 이렇게 패스트와 펀에 좀 더 무게가 가 있는 차가 아닐까. 그래서 나는 머슬이다, 네, 머슬답게 머스탱을 타고 싶다 한다면, 네, 이렇게 순간적인 토크를 한 번씩 느껴보고 싶다 한다면 GT 정말 좋은 선택일 것 같습니다. 30마력의 출력이 업 되었다고 했는데요, 이곳에 와보니까 그 비밀을 알 수가 있었어요. 첫 번째 비밀은 인테이크가 양쪽으로 나눠졌습니다. 즉 8개의 실린더를 전에는 하나의 인테이크 박스에서 하나의 인테이크 파이프로, 그리고 하나의 스로틀 바디를 통해서 8개로 이제 분배를 해주는 그런 공기를 한 번에 빨아들여서 8개로 분배를 해줬다면, 이번 4세대 5.0 코요테 엔진 같은 경우에는 2개로 나눠서 들어옵니다. 그래서 4개씩 실린더를 담당을 해서 공기를 뿌려주기 때문에 훨씬 더 필요할 때 많은 양의 공기를 빠르게 집어넣어줄 수가 있고요. 그와 동시에 그 집어넣어져서 폭발한 공기를 다시 뱉어낼 때 그 부분도 개선을 해가지고 훨씬 더 효율적으로 다 뱉어내서 더욱더 신선한 공기를 또 빨아들여서 계속해서 높은 출력을 얻을 수 있게 했다고 합니다. 그렇게 해서 바로 30마력이 올라간 것이고, 거기 더해서 트랙 주행을 그대로 해도 무리가 없도록 만들었다고 많이 얘기를 했어요. 그래서 이 8기통 엔진, 신형 엔진 같은 경우에도 오일팬을 완전히 새로 만들어서 고회전, 6000rpm 이상 이렇게 막 쓸 때, 계속해서 고회전을 쓸 때에도 엔진 오일이 엔진 구석구석 잘 치고 들어가면서 윤활을 제대로 해줄 수 있도록 그렇게 만들었다고 합니다. 네, 순간순간 정말 발에 힘만 조금 갖다 대는 것만으로 정말 즐거운 주행을 할 수가 있는 GT네요. 지금 램프를 타고 있어요. 이런 데서 제가 생각나는 게 있습니다. 지금 제가 기어 변속을 했고요, 2단으로 확 밟았어요. 지금 와, 지금 2단에서 5000rpm에서 이렇게 확 밟으면서 나갔거든요. 근데 왜 제가 이걸 보여드렸냐면, 많은 머스탱 오너분들이 좀 듣는 얘기가 있어요. 뭐냐면 머스탱은 힘은 뭐 좋은 것 같은데 갑자기 밟았을 때 뒤가 너무 털리거나 좀 불안한 그런 주행을 하게 되는 경우가 꽤나 있다는 그런 얘기를 제가 오너 카페에서도 제가 많이 들었거든요. 그래서 제가 물어봤습니다. In Korea, Yeah. People are saying, the customers are saying, Yeah. Mustangs tend to lose the grip when it's pushed hard. Really. Okay. Even the stability on. So we worked very closely with the team that does the stability control calibration. Okay, and we great, brought them great, to the great, track great, with great, us. great, yeah. So we made sure that they were in the loop and helping us out. So we had a back and forth with them to make sure that, you know, we could allow the customer to have fun driving the car in sport kick mode. Sometimes the customers are kicking. Yeah, all the and give time. them a little room to Yeah, move the car yeah. around, but like keep them safe. 지금도 자세 제어 장치가 다 켜진 상태인데, 그 제어 장치를 개발하는 팀이 원래는 다른 건물에 있었대요. 그 팀을 아예 서스펜션과 샤시, 즉 차의 다이나믹스를 개발을 하는 팀으로 아예 같은 빌딩으로 데리고 와서 같이 개발을 했다고 그래요. 이 퍼포먼스 패키지가 들어간 이 차 같은 경우에 마그네라이드 서스펜션이 들어가요. 즉 이제 가변 서스펜션인 건데, 댐퍼, 즉 스프링의 운동을 제어를 해주는 그 댐퍼, 쇼크 업저버라고 하죠. 그것의 순간순간의 성질을 계속 바꿔준다는 거예요. 브레이크를 밟고 턴을 했을 때 상당히 잘 돌아 나갔는데,
보통은 앞머리가 이렇게 긴 차들 같은 경우에는 그런 상황에서 그냥 앞이 그렇게 무거워서 밀려 나가 버리거든요. 근데 그런 경우에도 마그네라이즈 서스펜션을 통해서 쇼크 업저버에서도 그것을 많이 받쳐준다는 얘기를 듣고 저는 안심했습니다. 오늘 주행 정말 재밌겠구나. 정말 이 머스탱 GT의 480마력, 특히 이 차 같은 경우에는 486마력의 출력을 마음대로 써도 되겠구나 하는 생각을 하게 됐습니다. 사실 머스탱 GT 8기통이다 보니까 감성적인 측면도 어떨까 되게 많이 궁금해 하실 거예요. 특히나 자, 배기음 감성을 많이 궁금해 하실 텐데 이 지금 시승 코스 정도면 딱 좋을 것 같습니다. 지금 주행 모드는 기본으로 스포츠에 놓은 다음에 자, 마이 머스탱 메뉴 지금 말 버튼을 누르면 오른쪽에 배기 모드가 나와요. 맨 왼쪽을 먼저 선택해 보겠습니다. 지금 기어는 자 3단 고정, 3단 3000rpm 고정이에요. 자 콰이어트, 지금 콰이어트 100입니다. 여기 4000까지 올려볼게요. 자 이랬습니다. 아주 부드럽죠. 그래서 1000에서 2000rpm으로 크루징을 할 때에는 이 정도면 정말 한 200km, 300km는 충분히 여행할 수 있겠다라는 생각이었고요. 그 다음 두 번째 노멀 이저스트입니다. 자 3000에서 4000. 네, 벌써 노트가 달라지네요. 아까 처음 출발했을 때의 배기음이 바로 이 노멀이었고요. 다음 스포츠입니다. 세 번째 3단계 갑니다. 3000에서 4000으로. 네, 심지어 RPM의 상승 속도까지 좀 더 빠른 것 같아요. 배기가 실제로 열리면서 아마 그런 효과가 있지 않나, 더욱더 토크가 더 확실하게 나와주지 않나 하는 기분이 듭니다. 차이점이 느껴지네요. 다음 트랙 모드입니다. 자 3000에서부터 자 4000으로 갑니다. 아, 네. 차 역시 더 가뿐하게 뻗어주는 것 같고요. 실제로 확실히 존재감 있는 배기음이 나왔습니다. 그래서 지금부터 저는 이 트랙 모드 상태에서 배기음을 좀 즐기면서 드라이브를 계속해 보도록 하겠습니다. 잠시 동안요. 네, 3단 4단. 네, 지금까지 이제 매뉴얼 모드에서 지금 주행을 하고 있는데 사실 그냥 드라이브 모드로 이렇게 바꾼 상태에서, 즉 자동으로 변속이 되게 해놔도요, 이번에 장착된 10단 미션이 아까 아침에 엔지니어한테 들어보니까 더욱더 소프트웨어를 개선을 해가지고 주행 모드에 따라서 변속의 로직, 변속의 타이밍, 언제 내가 힘을 줄 때와 뺄 때, 그리고 차가 어떤 상황인지에 따라서 기어를 10단 중에 정말 잘 스마트하게 선택을 해주는, 네, 그런 개선이 이루어졌다고 합니다. 이렇게 가속 페달을 줬다가 다시 떼게 되면 네, 브레이크를 하면서 지금 코너로 들어가니까 2단 내려갔죠. 지금 두 기어 단수가 지금 순식간에 내려갔어요. 이런 식으로 주행 모드에 적합하게 바꿔준다는 거고요. 그럼 제가 다시 노멀 모드로 바꿔보겠습니다. 자, 노멀에서 이런 계속해서 이어지는 산길을 탈 때 또 어떤지. 네, 지금 브레이크를 하면서 내려가도 기어가 바뀌질 않고 계속해서 높은 기어에 유지를 시켜주네요. 좀 더 연비에 적합하고 타력 주행에 적합한 주행이지만 제 가속에는 적합하지 않을 수 있죠. 그래서 확실하게 깨달았습니다. 다시 한번 가속을 한 다음에 다시 가속 페달을 놨어요. 계속해서 기어를 올리면서 RPM 뚝뚝뚝뚝뚝 떨어뜨려 줍니다. 그래서 순식간에 지금 2000rpm까지 내려와 버렸어요. 다시 한번 저는 주행 모드로 바꿀 건데요, 저는 스포츠 모드로 놓을 겁니다. 제가 스포츠 모드에 놓고 이런 산길을 타는 이유는요, 자 매뉴얼로 놓겠습니다. 이 비어클 다이나믹스 엔지니어 아담한테 들어보니까 트랙 모드가 무조건 더 단단하고 무조건 더 날렵하게 차를 움직일 수 있을 것 같지만, 사실 미국의 트랙은 나스카 트랙이라든지 아니면은 정말 서킷 오브 아메리카 같은 정말 크고 넓고 초고속인 트랙들이 많거든요. 그래서 트랙 모드가 더 기민한 모드라고 꼭 할 수는 없다 그래요. 그래서 오히려 이런 산길, 꼬부랑길에서는 스포츠 모드가 더 재밌을 수 있고, 오토크로스를 할 때도 그래서 스포츠 모드를 이제 제안을 했었고요. 트랙 모드 같은 경우에는 이 머스탱이 조금 더 안정적이고 좀 묵직해진다고 합니다. 그걸 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네, 다시 드라이브 모드로 놓고 좀 유유자적 주행을 해보고 싶은데요, 계기판 모드를 캄 모드로 바꾸겠습니다. 이제 디지털 디톡스라고 재밌는 표현을 하더라고요. 그래서 너무 많은 정보가 나오면 저 사람도 피곤해지거든요. 그렇기 때문에 최소한의 필요한 정보만 놓고 지금 그 교통 표지판 정보, 그리고 어댑티브 크루즈 정보, 그리고 속도 정보, RPM 정보만
정도만 간단하게 지금 표시가 되어 있고요. 감성이나 디테일이 이 머스탱 모델에는 정말 많이 살아있어요. 이스터 에그가 상당히 또 많이 숨어 있어요. 제가 지금까지 찾은 거는 일단은 헤드램프 안에 보면 말이 한 마리가 달려다니고 있습니다. 그리고 뒷유리에 아래쪽에 자세히 보면 뭐가 이렇게 각인이 이제 그래픽이 들어가 있는데 바로 1세대부터 7세대까지 7대의 머스탱의 그 실루엣을 연속을 해서 그곳에 이제 프린팅을 해놨습니다. 그래서 머스탱의 헤리티지를 느끼면서 이 이스터 에그를 좀 찾아볼 수 있는 그런 감성적인 측면이 있고요. 또 한 가지는 그 브렘보 브레이크의 캘리퍼에 말이 새겨져 있는 경우가 있습니다. 실제로 찾아보시면 재밌을 것 같아요. 사실 이렇게 얌전히만 좀 타다 보면 소리 괜찮고 뭐 좀 멋스러운 그냥 미국 머슬카구나 라고만 또 생각하실 수가 있어요. 7세대 머스탱을 만들면서 포드에서는 예전에 포드가 한창 유럽과 전 세계 레이싱 무대에서 했었던 것처럼 레이싱 버전의 이 머스탱을 동시에 개발을 했고 동시에 이제 출시를 이제 앞두고 있는 상황이거든요. 트랙데이 전용 모델 그리고 원메이크 전용 모델도 있습니다. 그런 모델도 일반인들에게 판매를 할 계획이라고 하고요. 심지어 FIA GT3 클래스에서 전 세계 네로라는 슈퍼카 브랜드들과 아주 맞짱을 뜰 수 있는 그런 GT3 카까지 지금 내놓은 상태예요. 강렬한 트랙에서의 움직임이라든지 열, 그리고 특히나 엄청나게 그립이 센 레이싱 타이어를 가지고서 이렇게 트랙을 계속해서 타다 보면 결국 중요한 건 차체의 강성입니다. 그런 구조적인 강성과 서스펜션의 여러 가지 설계라든지 이러한 강성들이 뒷받침이 되지 않으면 이렇게 자신있게 레이싱 전용 모델들을 마구마구 쏟아낼 수가 없기 때문이에요. 그래서 엔지니어에게 물어봤더니 역시나 보이지 않는 곳들에 많은 강화가 이루어져 있고 조금만 움직여도 이렇게 반응을 하는 스티어링 휠의 느낌에 대해서 제가 어제 2.3 에코부스트를 타자마자 극찬을 했던 적이 있는데 아니나 다를까 이 스티어링 휠의 이 샤프트 있죠. 결국 바퀴와 이 스티어링 기어에 이어지는 그 샤프트가 앞바퀴에서 오는 그런 반응도 저에게 전달해주고 제가 주는 이런 인풋도 역시 앞바퀴에 전달해주게 되어 있는데 그 샤프트가 훨씬 더 두꺼워졌고요. 샤프트 중간에 가운데에 붙어있던 그 댐핑 역할을 하던 그런 고무 부품들이 다 없어졌다고 해요. 그러면서도 이렇게 요철이 심한 도로들에서도 편안한 장거리 주행을 할 수 있는 걸 보면 와 정말 7세대 머스탱이 강해지면서도 부드러울 땐 더 부드러워졌구나 라는 것을 알 수가 있습니다. 정말 이틀 동안 저의 미국 생활을 함께 해준 머스탱 7세대와 이제 헤어질 시간이 얼마 남지가 않았어요. 외모에 대해서 조금 말씀을 드리려고 합니다. 7세대 머스탱 앞쪽에서 봤을 때 왠지 모르게 전 세대보다 더 아래로 휀더가 급격하게 꺾이는 것 같은 느낌이었는데요. 그 비밀을 알고 보니까 이 헤드라이트의 각도가 큰 영향을 주더라고요. 그래서 후드가 이렇게 아래로 떨어지다가 이쪽 각도에서 보면 헤드라이트까지 이렇게 같이 떨어지면서 어지간한 각도에서 봤을 때 이 곡선이 계속해서 이어져서 여기까지 이어지는 그런 느낌을 주고요. 또 한 가지는 눈에 바로 이 윗라인입니다. 사람으로 따졌을 때 겉눈썹 라인이라고 할 수가 있겠는데 이렇게 이런 표정으로 느껴질 수 있도록 했다고 하고 영어식으로는 미인하다, 약간 악동 같은 이미지, 그런 이미지를 주기 위해서 노력을 했다고 합니다. 그리고 퍼포먼스 패키지가 포함된 GT 같은 경우에는 이런 그릴들이 상당히 많이 뚫려 있는데요. 지금 보니까 브레이크 덕트, 냉각 덕트가 지금 제대로 이만큼 자리를 하고 있고 이게 휠 안쪽에서 보시면 충분히 앞 브레이크를 시켜줄 수 있게끔 되어 있는 것도 특징입니다. 옆으로 와보시면 유리창의 하단 높이가 상당히 높게 직선적으로 이어지고 있는 것이 하나의 특징이고 목공이 같은 거에서 이렇게 깎아낸 여기저기를 날카롭게 깎아내고 점여내가지고 차가 훨씬 더 역동적으로 보이게끔 만들었다고 합니다. 그리고 이 머스탱 디자이너가 이런 말을 많이 들었다고 해요. 이 차 더 넓어진 거 아니냐 6세대보다. 하지만 그렇게 만들지 않았다고 해요. 넓이는 같다고 합니다. 하지만 넓어 보이는 이유 중 하나가 바로 리어 엔드 끝단이 이렇게 잘 살아있고요. 또 6세대에 비해서 훨씬 더 날렵하게 V자로 깎여진 이 뒤쪽의 면 때문에 차를 어느 각도에서 보든지 훨씬 더 넓어 보이게끔 하는 그런 이유가 되고, 사실 머슬카다 보니까 연비에 대해서는 제가 얘기를 안 했었거든요. 근데 차종에 따라서 다르지만 4%에서 10% 이상, 특히 컨버터블 같은 경우에는 10% 이상 연비가 좋아졌다고 하고요. 물론 엔진 효율 때문이기도 하지만 또 한 가지 이유는 이 리어 부분에 이렇게
공기역학적으로 차를 끌어당기는 효과를 많이 절감을 시키면서 연비를 증가를 시켰고요. 그리고 차체 하단을 제가 좀 찍어봤는데 하단부가 상당히 잘 정리가 돼 있어요. 차의 하부를 4판을 이렇게 납작하게 돼가지고 훨씬 더 공기역학적으로 유리하게 만들었다고 해요. 최소한 연비라는 수치에 있어서는 그것이 증명된다고 하니까 한국에 출시를 하게 되면 에코부스트 모델 그리고 GT 모델 연비 측정을 해보는 것도 정말 재밌을 것 같습니다. 이번 이틀간 이 머스탱 미디어 익스피리언스를 하면서 저는 차에 대해서도 많이 느꼈지만 이 포드 본사의 사람들과 대화를 나누면서 정말 큰 감흥을 느꼈어요. My name is Lori Transu. I am the Mustang Chief Program Engineer and a Mustang enthusiast. I learned to drive a manual transmission on my dad's Mustang GT back when I was 16 years old, just a couple of years ago. A couple of years ago. And of course, right out of college, first thing I had to do was go buy a Mustang GT. And I fell in love with it, and I'm still in love with them. They're fantastic cars. At the time, I thought it was the most powerful car I'd ever driven in my life. And our EcoBoost, our entry level, has way more power than my 1991 Fox Body Mustang GT. So super cool. So on Mustang, we always try to deliver 3 things. We want it to be fast, we want it to be fun, and for everyone. I'm Jim Owens, I'm the Mustang brand manager. I have been blessed to be able to work on Mustangs in performance. We are our customers. So we do our research, right? We do the focus groups, we do the studies out there. But at the end of the day, the people, the men and women who work on that Mustang team, we are our customers. Like, don't go and tell my boss he's here somewhere today. I'm probably doing this on the weekends myself without actually being paid to do this. I have 3 Mustangs in my family. We go to those events. Like last weekend, on Saturday, we had the first Fox Body Detroit show. And 400 cars showed up. More than 200 of those Fox Body customer cars that showed up get paid by Ford Motor Company, right? Now, they're there on their own. They've rebuilt their own Fox bodies. And you saw the Fox Body gauge in there like yesterday. So we are our customers from our engineering team. And like Chris Walters, the design person on there, the guy who led design, has worked on 2 generations of Mustangs alone. We are our customer. We do participate. The leadership of Ford Motor Company. Jim Farley tells the story that he drove from Detroit to California in his late teens, early 20s in a Mustang going across. Probably across Route 66 where we were just driving on yesterday, right? We're the little piece of it. He races Mustangs. He also races a Cobra and a little Lola chassis stuff too. But he goes out there. Those are some of the things that our Mustang customers do. Right? He spends his time on the weekends engaged with the Mustang because he wants to. The Ford family, they are huge embrace to the Mustang. You don't need line lock to take your Mustang to go to the grocery store, right? You really don't. But you, deep down in places you go, you want to have that experience. And in this car, in the 7th generation, it's line lock, it's launch control, it's active valve exhaust, it's remote rev. Those are different experiences that customers can participate in with Mustang that adds to their enjoyment and love of the vehicle, and then also then expands them into the Mustang family and the Mustang brand. 자, 우리도, 나 자신도 머스탱의 팬이고 우리 가족도 머스탱의 팬이다 라고 말하는 그런 엔지니어들의 이 눈에서는 정말 머스탱에 대한 사랑과 애정이 듬뿍듬뿍 넘쳐났거든요. 와, 정말 미국인들에게 있어서, 포드인들에게 있어서 머스탱이라는 차는 절대 대충 할 수 있는 차가 아니고, 지금 이 7세대 머스탱이 이렇게 잘 나온 것 자체가 1964년부터 거의 60년 동안 이 사람들이, 이런 찐 팬들이 이 브랜드를, 머스탱이라는 차를 키워왔기 때문이 아닌가라는 생각을 했습니다. 한국에서 정말 많은 머스탱을 길거리에서, 해안도로에서, 또 산에서, 트랙에서 봤으면 좋겠습니다. 여기까지 드라이빙 인스트럭터 양우람이었습니다.